itu ungkapan pesimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin rizki kita, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa rizki itu sama seperti ajal, nyari orang sampai ketemu gitu ya. Kalau malaikat maut dalam sehari semalam itu ngelongok kita, tahu ngelongok Pak Bu? Ngelongok tuh ngeliatin mantel kita 70 kali. Ya Rabbi bihil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil وقل حاجب بن أمسر وقل حاج مهاجر أمسر الداري وقل حاج عبد الله الشافعي وقل حاج ليم حتمي وقل حاج خالد صالح وقل حاج عبد الموحد عبد الفتاح وقل حاج الأمر جدي وقل حاج مأمون محبوب الجزهل الغزالي وقل حاج عبد القادر الرحمن وثم إلى حضرتك إلى حاج محي الفاضل وقل حاج أحمد منور تأنير وقل حاج ميمون زبير وقل حاج معلم زيادي وقل حاج محيا شهاب الدين وقل حاج قولوا زيني سكنبول والشيخ رمضان الودي الشاهد والشيخ وهبه الزهيري الشيخ العلامة نويل البنتاني وثم إلى حضرتي خصوصا السيد الحبيب أبو بكر بن سالم السيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه سيد الحبيب محمد بن علي المالكي سيد الولي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف سيد الحبيب عين تريم عبد الله بن شهاب سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي قدام سيد الحبيب علي بن حسين العطاس بمور وسيد الحبيب سالم بن جندن وسيد الحبيب أنيس بن علي الحبشي صلى وسيد الحبيب أحمد بن علي الحداد أهل الكجم وسيدنا الشيخ سلطان العلم حبيب سالم بن عبد الله الشاذلي وسيدنا سلطان الكل بن حبيب منذر بن هوال المساوى وسيدنا الشيخ الحبيب الشيخ بن علي الجوهري وسيدنا الشيخ الحبيب عبد القادر بن أحمد سكاب جدة وسيدنا الشيخ الحبيب علي بن هول الحبشي وسيدنا الشيخ الحبيب حسين العيدوس كرامة والبدن وسيدنا الشيخ الحبيب حسن الحداد بهبري وسيدنا الشيخ الحبيب حسين بن عبد القادر الرفيق وسيدنا الشيخ الحبيب محمد بن علي الجنيدي وسيدنا الحبيب محمد بن علي العيدوس حبيب سعد وسيدنا الشيخ الحبيب حامد الحامد وسيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل وسيدنا الشيخ الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وسيدنا سلطان وسيدنا الشيخ سنن مولانا مالك إبراهيم الشيخ سنن أمبل رادن رحمد وسنن مولانا مخدم إبراهيم وسنن درجة رادن قاسم وسنن مولانا جعفر الصادق وسنن مولانا عبد اليقين وسنن كليجة رادن سعيد وسنن مريان رادن عمر سعيد وسنن شريف هداية الله الشيخ قرة العين حسن الدين وكيجي محمد علي وأستاذ أبو يعلى وأستاذ عبيد الله وخصوصا شيخنا مربي روحنا كهدي شكرا مأمون وأصوله وفروعه وثم إلى حضر خصوصا سيدي الوالد الحبيب عبد الله بن محمد باهرون سيدي الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب سيدي الشيخ المسند العلامة حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب الشيخ العلامة المفكر الحبيب أبو بكر بن علي المشهور العدني وجميع مشايخنا ومعلمينا ومربي روحنا أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
ولا يضيق رسول الله جاهك بيد الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ناس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الكفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والتب بعبدك في الدارين أن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحب الصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأترب العيس هادي العيس بالنغم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله على نور الأنوار سر الأسرار وترياق الأغيار ومتحبة باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Saum Akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Meski dalam keadaan dan kondisi yang tidak normal, kita doakan semoga bangsa kita, negara kita dan negara-negara kaum muslimin semuanya dihindari dari musibah dan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke kitab kita Al-Minah Hussaniyah. Sudah masuk di faslun fi alamati syirki. Adapun ini pasal menjelaskan tentang tanda-tanda kesyirikan. Qala alaihi salatu wassalam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Ali, wahai Ali, lil kafiri salasu alamatin, tanda orang-orang kafir itu 3. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, asyakku fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi kita kayak begini, tetap yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rizki kita masih terus berlangsung. Jangan sampai kemudian dengan pandemi musibah corona ini semuanya jadi berputus asa. Makanan serba mahal, serba susah, serba jarang. Akhirnya jadi apa? Ragu akan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Kalau kita ragu terhadap rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu dengan semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah masuk ke tanda-tanda orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka juga jangan pernah terucap besok mau makan apaan, kayak takut buat kayak nggak punya Tuhan kita, gitu ya. Itu ungkapan pesimis kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin rizki kita, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa rizki itu sama seperti ajal, nyari orang sampai ketemu, gitu ya. Kalau malaikat maut dalam sehari semalam itu ngelongok kita, tahu ngelongok Pak Bu? Ngelongok tuh ngeliatin mantau kita 70 kali. Tuh, 70 kali. Ngintipin kita, pengen nyambut kita. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Gitu ya. Coba Pak. Siapa yang kagak takut? Kita udah diinte sama orang yang pengen ngebunuh kita. Kira-kira kita bakalan kabur apa kagak? Kabur kayak bukan lari. Kita udah tahu orang pengen bunuh kita, terus kita diintipin gue sama dia. Lah ini malaikat maut ngintipin kita tiap hari 70 kali. Bolak-balik ini ngeliatin si A. Maka kemudian ada yang kiai kemarin bilang dengan keyakinannya luar biasa, dia katakan nggak usah pada takut-takut banget sama corona. Ajalnya udah pada ditentuin masing-masing. Benar gitu ya, beliau yang menyampaikan betul gitu ya. Cuma kemudian saya sering sampaikan nggak boleh kita itu di tingkatan keimanan kita ini memisahkan antara ikhtiar dan tawakal dan ikhtiar gitu ya. Betul takdirnya Allah sudah ditentukan, ajalnya kita juga sudah ditentukan. Tapi kemudian Rasulullah juga kalau lagi musim kayak begini nganjurin kepada umatnya suruh lari jauh-jauh gitu ya. Jangan sampai kita terkena sama musibah tersebut. Jadi yang seharusnya kita sikapi pada masa-masa pandemi ini bukannya saling menyalahkan atau merasa paling benar, gua ini konsisten melaksanakan sholat Jumat, kagak takut sama yang namanya mati, kena mati udah ditentukan. Gak usah dia begitu. Yang yang nggak melaksanakan sholat Jumatan juga jangan masa ya kayaknya gua imannya ini lemah banget, ini nggak kayak mereka gitu. Dalam keadaan susah masih sholat Jumat dan lain sebagainya, gitu ya. Yang pertama asyakku fillah, ragu kepada Allah Subhanahu wal bughdu fi ibadillah. Nih naudzubillah, tanda kekafiran Pak
itu kalau kita nyimpen rasa benci sama hamba-hambanya Allah. Di dalam hadis lain itu Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Nyela, menghina, ngerendahin orang yang beragama Islam, seakidah sama kita, seagama sama kita rendahin dia, itu merupakan tanda kefasikan. Yang saya baca dari syarahnya Al-Imam Bukhari itu di dalam sahihnya, fusuk di situ khurujun an ta'atillah wa ta'atir rasul, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita Bapak sering banget ini menghina dan mengecilkan orang-orang yang seakidah dengan kita, ngecilin banget, hina-hina orang yang seagama dengan kita, itu kita di dalam diri kita ada kefasikan gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga tandanya wal ghaflah an ta'atillah, lalai terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, nasihat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, walil munafiqi salatu alamatin. Orang munafik tandanya 3. Ini sudah sering kali para penceramah, para dai, para guru menyampaikan kepada kita ini tentang tanda-tanda orang munafik. Apa diantaranya ini? Idza hadatsa kadzaba. Kalau lagi berbicara selalu itu dibumbu-bumbui dengan kedustaan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan khana, dia berkhianat. Maka dilanjutin di dalam hadis ini Bapak Ibu, orang yang mempunyai tanda kemunafikan yang 3 ini, wala tanfa'uhu mau'izatun, dia sering bohong kalau ngomong, kalau janji sering apa? Sering ingkar, dikasih amanah dia khianat. Orang yang kayak begini kata Rasulullah, wala tanfa'uhu mau'izatun, nasihat cakep kayak bagaimanapun udah kagak manfaat buat dia, kagak bakalan masuk. Gitu ya. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik tempatnya masih lebih jauh, lebih rendah itu Pak, dibanding apa? Orang-orang kafir. Orang kafir jelas neraka jahanamnya. Ini terus di paling bawahnya, paling ujungnya, paling puncaknya. Orang munafik, naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Orang munafik kalau di hadapan orang-orang kan ya ilah santun banget gitu ya. Kalau lagi deket kita gitu, mukanya muka 2 ini, gitu ya. Ular ini, ularnya kepala 2 ini. Jangan sampai nih Pak, Ibu semuanya. Ya Ali, nasihat yang ketiga nih. Walil murai salasu alamatin. Tanda-tanda orang riya nih, naudzubillah summa naudzubillah. Kita ini Pak, banyak ini terjangkit penyakit kayak begini nih, riya. Pengen banget dilihat sama orang, pengen banget dipuji sama orang. Dan yang paling mendekati kita riya itu Pak, pas lagi melakukan amal-amal soleh. Maka hati-hati kalau lagi beramal soleh itu. Jangan sampai kita pas lagi beramal soleh yang tadinya udah niat dari rumah ikhlas banget, kemudian udah sampai tempat lokasi kita untuk beramal, malah kemudian kita apa? Jadi berbangga diri, kemudian pengen disebut dan pengen dilihat oleh banyak orang, maka apa? Pahala kita gugur itu. Nah tandanya 3. Apa pertama?
yatimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yankusuhu idza shalla wahdahu. Tanda orang yang ria adalah orang yang ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud, yang di hadapan banyak orang dia sempurna banget sujudnya, rukunya ya Allah khusyuk banget rukunya, sujudnya ya Allah sampai hitam banget disejidat gitu ya. Kalau alhamdulillah ya Allah dilagu-laguin dah biar kedengeran sama tetangga yang punya anak perawan cakep belum dikawinin, belum dinikahin, wah kali-kali gua ini dijadiin mantu ini gitu ya. Suara gue enak banget didengerin kayak gitu. Ya kagak boleh. Wayan kusuhu idza shalla wahdahu. Tapi kan lagi sholatnya sendirian, Pak. Ya Allah, itu rukunya serba kilat, serba berkurang. Rukunya cepet banget, Fatihahnya cepet banget. Gitu ya. Terus apa lagi? Tahiyatnya. Pokoknya serba ekspres dah itu. Sholat kita, maka kagak apa yang kita banggain di yaumil kiamah nanti. Sholat kita kayak begini adanya, gitu ya. Amalan nih Pak, kata para ulama soleh ini, para habaib yang pernah kami dengar, amalan yang meski dalam keadaan kita riya nih Pak, masih tetap diterima itu pahalanya. Cuman satu, apa Pak? Bu, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu meskipun dengan keadaan riya, kita masih diterima itu salawatnya. Ibadah salawatnya itu masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dengan apa? Dengan sholat. Lah ditolak mentah-mentah kita. Buat apaan lo sholat? Gitu. Termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, syahid fid dunya. Kan ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid dunya, ada syahid akhirah. Syahid dunya, syahid yang ketika bertempur bersama Rasulullah tujuannya bukan untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, menjunjung tinggi agamanya Allah, bukan. Demi supaya untuk dibilang, oh ini pahlawan nih, oh ini dapat harta rampasan paling banyak nih, tujuannya cuma buat itu doang, gitu ya. Ini yang kayak gini ya. Naudzubillah dah kawan. Tertolak amalnya gitu ya. Di akhiratnya lah agak dapat apa-apa. Yang syahid tuh Pak udah berjuang bersama Rasulullah di dunia, cuma hanya dapat pujian orang di dunia. Di akhirat mah kagak dapat apa-apa tuh. Apalagi kita syahid bukan gitu ya. Apa sholatnya cepet banget gitu ya. Apalagi kalau sholat kita udah deket HP Pak, ya Allah, HP-nya udah bunyi tanting baik, udah buru-buru baik, gitu ya. Makanya apa? Sekarang imam kalau dia mimpin sholat, yang dulu ajarannya dari Rasulullah, sawu sufufakum wastaqimu, luruskan dan rapatkan safnya, sekarang ditambahin luruskan dan rapatkan dan matikan, nonaktifkan handphonenya. Jadi 3 tuh. Kenapa? Banyak yang terganggu. Di masjid-masjid akhirnya apa? Ditulisin itu. HP dinonaktifkan, dimatikan. Gitu ya. Maka jangan apa? Jangan sampai kita punya ciri-ciri orang yang ria kayak gini. Ibadahnya cuma hanya apa? Pas di hadapan orang banyak aja, oh gue pengen supaya apa? Bersihin nama nih. Datang ke majlis gitu ya, mumpung lagi banyak orang. Pas lagi nggak ada orang atau pas lagi nggak ada kesempatan dia buat naik segala macam jabatan, nggak kagak pernah itu ya, nggak usah gitu. Jadi orang apa? Orang yang mau berbuat amal soleh jangan pernah pengen dilihat sama orang. Kemudian yang ketiga nih Pak, wa yanshutu lil mar'il ladzi yusna alaihi. Yang kedua, selalu bersemangat, selalu cekatan
selalu merespon sama orang-orang yang selalu muji dia, gitu ya. Oh, saya sering banget dipuji sama Pak Darsono misalnya, saya sering banget dipuji sama Pak Siono misalnya. Pak Siono telepon, bawaannya saya udah, oh iya Pak, sebelum bapak sampai ke rumah, saya sampai duluan. Udah semangat banget itu. Saking apa? Saking kita sering banyaknya dipuji sama dia, jadi semangatnya luar biasa gitu, buat ngebantu dia. Gitu. Kita diangkat-angkat terus. Ini juga jangan kayak begitu. Itu masuk tanda-tanda riya. Wa yadhkurullah fil khala wal mala. Yang ketiga tanda kita riya, kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Lagi zikir, lagi ngaji, cekrek gitu ya. Kalau kita upload ini foto, punya niatan buat fastabiqul khairat, ngajak orang kebaikan Pak, tanpa sedikit pun ada riya yang menyelimuti hati kita, silahkan lakukan itu. Tapi siapa orang yang kayaknya bakalan bebas dan terhindar dari riya itu? Banyak kan kita Pak, kalau udah ibadah terus ibadah itu sampai di apa? Sampai di pejing gitu ya. Lama-kelamaan turun rasa keikhlasan kita. Gitu. Maka jangan sering-sering banget gitu. Boleh kita itu ngajak ngaji orang, boleh. Kita ngupload foto pengajian, boleh. Syiar kita justru dengan itu hidupnya Islam. Gitu ya. Tapi jangan sampai tuh Pak, kita niat ngebantu syiar agama, kita minta embel-embelnya nanti. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Pahala kita Pak hilang yang kayak begitu. Ya Ali, nasihat yang keberapa nih Pak? Ada 4 pada Sayyidina Ali. Walil ahmaq salasu alamatin. Orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang pandir, salasu alamatin, itu tandanya 3. Apa yang pertama? At-tahawunu fi faraidillah. Nganggep enteng, nganggep ringan kewajiban-kewajibannya Allah. Adzan, kita nih biasa banget ini. Adzan maghrib, adzan subuh, antara apalagi isya, waktunya panjang banget. Sama ya waktunya kalau kata mereka tengah tangeh gitu ya, masih lama banget. Entar jam 12 juga gua bisa ngejalaninnya gitu. Kita kan kagak tahu ini Pak, yang menjadi permasalahan kita kagak tahu matinya kita kapan gitu ya. Barangkali pas lagi ngomong gitu, oh ntar tangeh itu jam 12 juga gua bisa sholat, habis ngomong begitu ke peladung mati. Lah kagak sempat sholat apa? Bisa. Maka kalau lagi apa Pak? Kalau lagi bener-bener kita itu sehat, semangat, kemudian ada kesempatan, langsung itu segera laksanakan panggilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan entar-entaran. Wa kasratul kalam fi ghairi dzikrillah. Tanda yang kedua, orang yang pandir, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu berbicara tanpa ada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantur kemana baik. Kita ngobrol nih Pak, tapi obrolan kita ada manfaatnya, ngingetin jamaah, ngingetin orang, nasihatin orang, bahkan ada ilmu-ilmunya di dalamnya, silakan itu. Tapi kalau kita ngobrol ngalor ngidul, apalagi di dalamnya, mohon maaf gitu ya, sambil ada apa? Permainan-permainan yang dilarang oleh agama, ada judi, ada segala macamnya gitu. Nah itu majelis kayak begitu, perkumpulan kayak begitu bisa dilaknat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan kayak kita nih ngopi-ngopi masih apa?
masih alhamdulillah, ngopi-ngopinya apa? Dapat siraman rohani. Gitu ya, kumpul-kumpulnya habis santai ini dari majelis kita masih duduk ngobrol-ngobrol, tapi apa? Masih ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Besok sholat subuh biar jangan apa? Jangan pada lupa. Gitu ya. Ada sejarah-sejarah Nabi yang kita bahas, gitu kan. Yang ketiga, tanda orang yang pandir itu watta'nu fillah, sering nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali lil makhdhuli salatu alamatin, wahai Ali, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya 3 ciri. Ini semuanya kita berbicara tentang ciri-cirinya setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tandanya 3. Apa yang pertama? Kasratul kadzib, udah keseringan banget bohong, dusta. Wa kasratul aimanil fajirah, banyak bikin janji-janji apa? Janji-janji palsu. Wa kasratil hawaij ilan nas, banyak ngemis-ngemis sama orang. Agak boleh Pak, kita ngemis-ngemis mulu sama orang. Kata Rasulullah, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang ada di atas, artinya yang sering memberi, itu jauh lebih baik dibanding tangan yang minta-minta. Ya Ali, wahai Ali, walisyaki salasu alamatin, orang yang celaka itu punya 3 tanda. Apa tandanya? Yang pertama, kutu haramin, makanannya dari makanan yang haram. Celaka dan haram kalau udah makanannya haram. Yang kedua, tandanya orang yang celaka, wajtinabul alim, orang yang kagak pernah mau duduk sama orang alim, sama orang soleh, kagak mau duduk sama guru, jauh banget sama guru, kagak pernah ini. Gua mah nasehat kayak begitu bisa, gua tinggal download doang. Gitu ya, tinggal apa, nyari, googling sekarang mah udah bisa. Duduk-duduk sama orang alim itu udah ogah banget pokoknya. Kayaknya gue panas banget kalau duduk sama dia. Jangan Pak. Wa sholatuhu liwahdihi, dan sholatnya sering sendirian. Ini kita Pak, termasuk orang yang celaka Pak. Kalau sholatnya Pak kagak pernah mau tidak jamaah ini. Usahain apa, kalau kita lagi nggak sibuk-sibuk amat, sholat jamaah, gitu ya. Sholat jamaah kan paling apa Pak? Paling minimal banget 1 imam 1 makmum, jadi berdua doang kan, selesai. Udah dihitung berjamaah itu kita, pahalanya 27 derajat, gitu ya. Kita perjalanan jauh, agak mungkin ini apa, mampir di masjid, masih di tol gitu, pulang di rumah istri ajak jamaah, gitu ya. Kalau di masjid-masjid udah pada ketinggalan gitu, jangan pada sendiri-sendiri, ajak istri, ayo neng jamaah sama abang, gitu. Usahain itu, meskipun di rumah apa, sama istri jamaah. Kita habisin nih satu pasal ini, ngebut makanya nih ya. Walil mujrim salah alamatin, orang yang pendosa itu tandanya 3. Hubbul fasad, sering buat kerusakan, sering buat onar. Wadurrul ibad, dan sering mencelakakan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabur rasyad, dan jauh dari petunjuk, jauh dari nasihat. Kita dianggap apa? Dianggap kriminal, dianggap jahat kalau jauh banget dari apa? Dari nasihat-nasihat. Ya Ali, waliz zalim salasu alamatin, orang zalim tandanya 3.
La yubali min ay syai'in ya'kul. Nih, orang yang zalim adalah tandanya itu adalah dia enggak pernah menghiraukan dari mana dia dapat makan itu. Bodoh amat dah, halal haram kayak embat aja, sikat aja. Maka mohon maaf gitu ya, kita ini di zaman ini moral kita udah agak mulai turun ini. Orang kalau kita nasihatin tentang jujur, bilangnya apa Pak? Ya ilah Ustaz, jujur hari gini. Kita dibalikin begitu. Jujur hari gini Ustaz, rugi. Akhirnya apa Pak? Banyak orang yang memperlakukan penipuan-penipuan dalam perdagangannya. Kenapa? Kagak percaya sama Rasulullah, kagak percaya sama ajarannya Rasulullah yang ngajarin kejujuran, yahdi ilal birri, bahwa kejujuran itu apa? Terus ngebawa kita kepada kebaikan. Kita apa? Malah bikin kedustaan-kedustaan, bohong-bohong mulu. Gitu ya. Ada lagi orang yang lebih parah lagi. Sekarang makan ngapain sih pakai pilih-pilih gitu. Nyari yang apa? Yang makan haram udah kagak apa-apa. Kata dia begitu. Yang halal juga udah susah sekarang. Sampai ada yang kayak begitu orang. Udah kagak apa-apa, membuat aja udah, haram kagak apa-apa, dikit. Allah Maha Pengampun. Ada begitu. Kemudian apa dia? Wayakhar madinahu. Orang zalim itu adalah orang yang sering maksa-maksa. Madin itu orang yang dihutangi. Gitu ya. Atau juga nih, mohon maaf gitu. Kadang kita utang sama orang, saya utang sama Mas Angga 20 juta. Mas Angga lagi butuh 20 juta itu, nagih sama saya, Sat 20 juta sini Sat, gue lagi butuh banget. Galakan saya. Nah, dia yang punya duit, dia yang diutangin. Yang galak kita, yang utang. Kan kurang ajar banget ya. Padahal kalau itu orang yang lagi apa Pak? Yang lagi diutangin, ngingetin kita tentang utangnya, gitu ya, tentang utangnya, tentang uang yang dipinjamkan, itu sebenarnya lagi nyelamatin kita nih yang minjem dari sentuhan api neraka. Orang yang mati syahid aja Pak, Bu, itu semuanya terkatung-katung ruhnya sampai dibayar utangnya. Itu yang mati syahid, yang dunia akhirat syahidnya. Lah kita syahid dunia akhirat kagak, utang banyak banget. Kagak minta diikhlasin atau kita kagak bayar, malah galakan kita lagi. Nah, ada kayak gitu. Sampai sekarang kagak bayar utang, gitu ya. Makanya apa Pak? Kalau kita kayaknya ingat meskipun cuma seperak, bahkan lebih kecil dari seperak, kita ingat, oh iya kayaknya dulu gua waktu SMP ini di kantin gua ini makan bakwan ini. Lupa. Gitu ya. Atau emang sengaja ngambil itu, lagi kebetulan rame ngambil aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingat pas udah apa? Udah gede kayak begini, udah tua kayak begini, kita datengin. Itu ya Pak Ustadz udah meninggal dunia itu, yang apa, yang jaga kantinnya, ada ahli warisnya kagak dia tuh. Kalau ada ahli warisnya, kita ngomong sama ahli warisnya, kita bayar itu sama ahli warisnya. Tong, gua dulu waktu zaman malu lagi dagang bakwan, gua ngambil ini bakwan malu diem-diem, gitu ya. Ya Allah, gua habis ngaji kemarin, minta diikhlasin sekarang ini ya, nih gua bayar nih, tolong lu ikhlasin. Gitu ya. Iya dah Bang. Tapi kayaknya Bang, bakwan dulu sama bakwan sekarang beda Bang harganya. Dulu kan 1.000 kali ya. Dapat berapa? Dapat beberapa itu, dapat berapa bakwan. Sekarang Bang 1.000 dapat satu. Gitu ya. Yang Abang ambil berapa gitu ya? Ambil 1.000 waktu itu dapatnya berapa? 5. Dan 1.000 sekarang bayar 1. Wa yabtishu bihi idza makkanahu, dan selalu apa Pak? Bengis ini, selalu kagak mau apa? Kalau ngalah gitu.
ya reman banget lah gitu ya. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda mujrim, orang yang banyak kriminal, banyak dosanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu dari semua tanda-tanda kehinaan dan tanda-tanda kemuliaan yang harus kita hindari dan harus kita jaga. Semoga dari semua tanda-tanda itu kita diberikan tanda-tanda yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga wabah yang sedang terjadi di negeri kita ini segera Allah tuntaskan. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, semoga kita bisa menikmatinya dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kita cintai yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah jaga kesehatannya, anak kita, istri kita, keluarga besar kita, semuanya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lingkungan yang aman, damai, tentram, yang saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarga kita yang lainnya di belahan bumi ini yang sedang mendapatkan ujian, yang sedang mengalami masa-masa kesulitan, semoga Allah berikan kesabaran dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman dan Islam kita terus Allah tanamkan dan patrikan di dalam hati kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawaina wa ala ma nawassalahu salih wa summa ila hadrati almarhumin almarhumat almadkurin almadkurat, khususan ashabi hadhil qaryah wa ashabi hadzal majlis, anallah yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa anallah yaghfir dzunubahum wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa yudkhiluhumul jannah bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kekhilafan, kesalahan semuanya dari kebodohan saya, yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى